अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मदाचार्यगुरुभ्यो नमः अपर्याप्तामृताचार्य महादेशिकाय नमः मुनिनाथवंशस्य श्रीवेङ्कटवरदत्तात्रेयादिवेगपात्रं तत्त्वं सदं पंडितराजमार्यं धर्मस्वरूपाय करुणासागरमन्ये श्री अपर्याप्तामृताचार्य गुरुमाश्रय नमस्सदसे श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किः केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयादरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनुं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं सदुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्सद्भिरतवग्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं दमाश्रये। पितामहस्यामि पितामहाय प्राचेदसादेशबलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमोस्ते। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताचाकां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणाः शृण्वन् रामकथानादं कोदयादिपराङ्गतिं। यब्बभन् सततं रामचरितामृतसागरम् अत्रिस्तप्तं मुनिं वन्दे प्राचेदसमकल्मषम्। कोष्पदीकृतवारासिं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी सोहनाचनं कपीशमक्षवन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोहवह्निं जनकात्मजायागाम् आदाय तेनैव तथाकलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजातधर्मूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचे दशदासीत् साक्षात् रामायणात्मनः। तदुपगतसमाससन्ति योगं सममधुरो वनदार्थवाक्यपन्तं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसच्छपथं निशामयत्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमभ्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलाय दाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पगमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदाविम्बजे श्यामलम्। ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராமா. 3 நாள் ராமனுடைய பிரபாவத்தை எம்பெருமானுடைய சங்கல்பத்தினால நம்ம அனுபவிச்சுட்டுருக்கோம். இன்னையோட இந்த உபன்யாசம் பூர்த்தியாகுது. அதனால் கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கு முன்ன பண்ண நாழியானாலும் நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையாக கேட்டுன்ட்டு காலதாமதமான க்ஷமிச்சுக்கணுன்ட்டு முதல்லையே பிரார்த்திக்கிறேன். கூடிய மட்டும் சீக்கிரம் முடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். நேற்று வரை விஸ்வாமித்திர முனிவர் தன் யாக சம்ரட்சணத்திற்காக ராமனை கொடுங்கள் என்று தசரதனிடம் பலவாறு வேண்டி தசரதன் கொடுக்காமல் இருப்பதற்கு என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அத்தனையும் செய்த பின்னும் அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம் என்று
ராமனை நான் புரிந்து கொண்டது போல் நீ புரிந்து கொள்ளவில்லை. ராமனுடைய பராக்கிரமம் எனக்கு தெரிந்தது போல் ராஜனே உனக்கு தெரியாது என்று பலவிதமாக எடுத்து சொல்லி, ராம கைங்கரியம் என்னுடைய யாக சம்ரட்சணத்திற்கு தேவை என்று கேட்க, வசிஷ்ட முனிவரும் விஸ்வாமித்ர மகாமுனியுடன் ராமனை அனுப்பினால் அமிர்தத்தை சுற்றி எப்படி அக்னி பாதுகாப்பாக இருக்குமோ அதுபோன்று ராமனுக்கு எல்லாவித நன்மைகளும் உண்டாகும். ஆகவே நீங்கள் விஸ்வாமித்திரருடன் ரகுவம்சத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக, ரகுவம்சத்தினுடைய க்ஷேமத்திற்காக, லோகக்ஷேமத்திற்காக அனுப்பி வையுங்கள் என்று ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணுகின்றார். அதன்படி தசரதன் வசிஷ்ட முனிவரின் அறிவுரையை கேட்டு ராமலக்ஷ்மணர்களை விஸ்வாமித்திரருடன் அவருடைய ராக சம்ரட்சணத்திற்காக அனுப்பி வைத்தார் என்ற வரையில் நேற்று அனுபவித்தோம். இப்படி ராமலக்ஷ்மண சகோதரர்கள் கௌசிக முனியான விஸ்வாமித்திரரை தொடர்ந்து செல்வது பரமேஸ்வரனை தொடர்ந்து அஸ்வினி குமாரர்கள் போவது போன்று இருந்தது என்று பெரியவர்கள் அனுபவித்திருப்பார்கள். குமாரௌ சாருபுபௌ பிராதௌ ராமலக்ஷ்மணௌ அனுயாதௌ ஸ்ரீயாதீப்தௌ சோபயேதாமநிந்திதௌ ஸ்தானும் தேவும் விவாசிந்தியம் குமாரா விபபாவிகி. இப்படி எம்பெருமான் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் விஸ்வாமித்திரருடைய பின்னால் செல்வது பரமேஸ்வரனை தொடர்ந்து அஸ்வினி குமார்கள் போவதை போல் இருக்கின்றது என்று வால்மீகி அனுபவித்திருக்கின்றார். இப்போ அரை யோஜன தூரம் விஸ்வாமித்திரர் அவசரமாக ராமலக்ஷ்மணை கூப்பிட்டு கொண்டு ஓடுவது போல் போனாராம். காரணம், தசரதன் ஏதாவது மனசு மாறி ராமலக்ஷ்மணை திருப்பி கூப்பிட்டுருவானோன்ட்டு அவ்வளோ வேகமாக அழைச்சிட்டு போனாராம். ஒரு அரை யோஜன தூரம் போன பிறகு விஸ்வாமித்திரர் ராமனை பார்த்து, ராமா என்று மதுரமான குரலிலே அழைத்து, நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாம், நீ கமண்டல நீரை கையிலே எடுத்துக்கொள். இப்பொழுது உனக்கு அதிமுக்கியமான மந்திரோபதேசம் பண்ண போகின்றேன். பலா அதிபலா என்று 2 முக்கியமான வேதஸ்வரூபமான மந்திரங்களை நான் உனக்கு உபதேசம் பண்ண போகின்றேன். அதை நீ சுத்தமான மனத்துடன் கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்ல, ராமனும் அவ்வாறே கிரகித்துக் கொள்வதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டான். இந்த பலா அதிபலா என்ற மந்திரங்களுடைய விசேஷம் என்னவென்றால், சிரமமோ ஜ்வரமோ ரூபத்தில் மாறுதலோ இந்த மந்திர சித்தியால் ஏற்படாது. தூங்கிக் கொண்டிருந்தாலும் கவனமில்லாமல் இருந்தாலும் இந்த மந்திரங்களினுடைய பலத்தினால் ராட்சசர்களிடமிருந்து நீ காப்பாற்றப்படுவாய். ராட்சசர்களால் உன்னை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ராகவா, இந்த மந்திரத்திற்கு ஈடு இணை சர்வ லோகங்களிலும் எதுவும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட மகா மந்திரங்களை இப்பொழுது நான் உனக்கு உபதேசம் பண்ணுகின்றேன். நீ கிரகித்து கொள்ள வேண்டும். இந்த லோகத்திலே உன்னை தவிர வேறு யாருக்கும் இந்த மந்திரத்தை கிரகித்துக் கொள்வதற்கான யோகிதாம்சம் இல்லை என்று சொல்லி விஸ்வாமித்திர முனிவர் இந்த மந்திரங்களை ராமனுக்கு உபதேசம் பண்ணுகின்றார். இதனால் பசி தாகம் போன்றவை கூட ஏற்படாது இந்த மந்திரத்தினுடைய சித்தியினால். அப்படிப்பட்ட ஒரு மகா மந்திரத்தை இத்தனை காலம் நான் என் தவ வலிமையால் நான் அடக்கி வைத்திருந்தேன். இப்பொழுது இந்த மந்திரங்களுடைய ரூபங்கள் உன்னிடம் தோன்றப் போகின்றன என்று சொல்லி, கிரகாணாவத்சல்யம் மாபூதி கால விப்ராமம் கிரகாணாத்வம் பலாமதிபலாம் ததா என்று உபதேசம் பண்ணுகின்றார் விஸ்வாமித்திர முனிவர். இதை கம்பன் அழகாக தமிழிலே மொழிபெயர்ப்பான். நோக்குடை கோக்குமரரும் அடிகுருக நான்முகனாக்கின விஞ்ஞைகள் 2 அவ்வழி ஊக்கினன் அவை அவர் உள்ளத்து உள்ளினார் என்று ராமன் ஜலத்தை தொட்டுக்கொண்டு மிகவும் சுத்தமாக மகா தேஜஸ்வியான விஸ்வாமித்திர முனிவரிடமிருந்து பலா அதிபலா என்ற மந்திரங்களை கிரகிக்கப் பெற்றான். அதனால் ஏற்பட்ட ஒரு சோபை அவனுடைய தேகத்திலே மிளிர்ந்தது, தேக காந்தியிலே தெரிந்தது என்று வால்மீகி முனிவர் தன்னுடைய ஸ்லோகங்களிலே சொல்லுகின்றார். இப்படி இந்த மந்திரோபதேசமானது எதற்கு என்றால், இந்த குழந்தைகள் பச்சிலம் பாலகர்களை நான் அழைத்துச் சென்று கர்ப்பாசனத்திலே அவர்களை உறங்கச் சொன்னால் பழக்கமில்லாத அவர்களுக்கு எவ்வித தீங்கும் வரக்கூடாது.
ராட்சசர்களிடமிருந்து இவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு முதலில் அந்த மகாமந்திரங்களை விஸ்வாமித்திர முனிவர் ராமனுக்கு உபதேசம் பண்ணினார். பிறகு அவர்கள் அந்த இரவை சரையு நதிக்கரையிலே தர்ப்பப்புல் படுக்கையிலே குழந்தைகள் தூங்க அருகிலே விஸ்வாமித்திரர் காவல் தெய்வம் போல் இருந்து அவர்களை லாலனம் பண்ணி கொண்டிருந்தாராம். பிராத காலத்திலே அவர்களை துயிலெழுப்புகின்றார் விஸ்வாமித்திர முனிவர். நாம் தினமும் சுப்ரபாதம் கேட்கின்றோம் அல்லவா? அந்த சுப்ரபாதத்தினுடைய முதல் வரி வால்மீகி ராமாயணத்திலிருந்து தான் எடுக்கப்படுகின்றது. கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசார்தூலா கர்த்தவ்யம் தெய்வமான்னிகம்ட்டு இந்த தூங்கிட்டு இருக்கிற இந்த குழந்தைகளுடைய அழகை பார்த்து கொண்டே அவர்கள் தூக்கத்தை எப்படி கலைப்பது என்று தெரியாமல், ஆனாலும் இவர்கள் அனுஷ்டானங்களுக்காக எழுந்திருக்க வேண்டுமே என்று அவர்களை எழுப்புகின்றார். இங்கே ஒன்று முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணும். தசரத குமாரர்களே என்று விஸ்வாமித்திரர் ராமலக்ஷ்மணரை அழைக்கவில்லை, கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா என்றார். எப்பவுமே குழந்தைகளுக்கு தாய் அன்புதான் பெருசு. என்னுடன் அரக்கர்களுடன் போர் புரிய அனுப்ப வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது தசரதன் ஆக்காத்தியம் பண்ணினான், விழுந்து அழுதான், புரண்டான், அனுப்ப மாட்டேன் தகராறு பண்ணான். ஆனால் கௌசல்யோ இன்முகத்துடன் இவர்களுடன் இந்த குழந்தைகள் சென்றால் இவர்களுக்கு சகல க்ஷேமங்களும் கிடைக்கும் என்று அனுப்பி வைத்தாள் அல்லவா? ஆகையினால் கௌசல்யை முதலில் சொல்லி கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசார்தூலா கர்த்தவ்யம் தெய்வமான்னிகம் என்று அவர்களை எழுப்புகின்றார். பிறகு அனுஷ்டானங்கள் முடிகின்றது. பிறகு கங்கை கரையிலே புண்ணியாத்மாக்களான ரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்தை கண்ட ராஜகுமாரர்கள் விஸ்வாமித்திரரிடம் அந்த ஆசிரமங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசையாக இருக்கின்றது என்று சொல்ல, அப்பொழுது விஸ்வாமித்திரர் சொல்லுகின்றார், இந்த இடம் முதலில் காமன் என்றும் கந்தர்ப்பன் என்றும் சொல்லப்படுகின்ற மன்மதன் அவனுடைய தேகத்தோடு இருந்தபொழுது ஆட்சி செய்த இடம். இங்கு மகா யோகியாகிய ஈஸ்வரன் சகல நியமங்களுடன் புலன்களை அடக்கி சமாதியில் இருந்தபொழுது தேவேந்திரனுடைய கட்டளைப்படி மருத்கணங்களுடன் வந்து காமன் அவருடைய தவத்தை கலைத்தான். ஆகையினால் சிவபெருமானுடைய மூன்றாவது கண்ணாகிய நெற்றிக்கண் திறந்து அந்த ஜுவாலையிலே காமன் அழிந்து போனான். ஆகையினால் காமனுடைய எரித்த இடம் எது? அதன் பிறகு அவனுக்கு உடல் கிடையாது. அனங்கன் என்ற பெயரோடு உடல் இல்லாமல் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றான். அப்படிப்பட்ட இடம்தான் இந்த இடம். ஆகவே இந்த இடம் காமாசிரமம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பிறகு அந்த இடத்தை இந்த விருத்தாந்தத்தை சொன்ன பிறகு கடந்து போகின்றார்கள், தாடகாவனத்தை சென்று அடைகின்றார்கள். இந்த தாடகாவனத்தை பற்றி விஸ்வாமித்திர முனிவர் சுருக்கமாக ராமலக்ஷ்மணருக்கு சொல்லுகின்றார். இந்த பகுதியிலே சுகேது என்ற ஒரு யக்ஷன் இருந்தான். அவனுக்கு குழந்தைகள் இல்லை. ஆகவே பிரம்மாவை நோக்கி பலகாலம் தவம் இருந்தான் புத்திரபாக்கியம் வேண்டி. பிரம்மாவும் அவனுடைய தவத்தினால் மகிழ்ந்து அவனுக்கு பெண் பிள்ளை ஒன்று பிறக்கும்படி அனுகிரகம் பண்ணினார். அந்த பெண் பிள்ளை தான் தாடகை. பிரம்மாவுடைய அனுகிரகத்தினால் 1000 யானைகளுக்கு உண்டான பலத்துடன் அந்த குழந்தை பெண் குழந்தை பிறந்ததாம். தாடகை 1000 யானை பலத்துடன் மிகவும் சொரூப சுந்தரியாக தாடகை பிறந்தால், காலகாலத்திலே சுந்தன் என்ற மற்றொரு யக்ஷனுக்கு இந்த தாடகியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கின்றான் சுகேது. சுந்தன் மூலம் தாடகைக்கு மாரீசன் சுபாகு என்று 2 குழந்தைகள் பிறக்கின்றார்கள். மாரீசனும் சுபாகுவும் சேர்ந்து அவருடைய தாயான இந்த தாடகியுடன் சேர்ந்து அகஸ்திய முனிவருக்கு பலவாறு துன்பங்களை கொடுத்தார்கள். ஆகையினால் அகஸ்திய முனிவருடைய சாபத்திற்கு இவர்கள் ஆனார்கள். இதில் தப்பித்தவன் மாரீசன். சுபாகு நீ அரக்கனாக கடவாய், ராட்சசனாக போவாய் என்று அந்த யக்ஷனுக்கு சாபம் கொடுத்து விட்டார் அகஸ்திய முனிவர். மாரீசன் தப்பித்து ஓடிவிட்டான். அங்கு இருந்த தாடகைக்கு அகஸ்திய முனிவரை
துன்புறுத்திய தாடகைக்கு நீ கோரமான உருவம் கொண்டு மாமிசங்களை தின்பவளாக, நரமாமிசங்களை தின்பவளாக, ராட்சசியாக இருப்பாய் என்று அகஸ்தியர் சாபம் கொடுத்து விட்டார். பரம சுந்தரியாக அழகியாக இருந்த அந்த தாடகை அதிகோர ரூபத்துடன், மிகவும் கோரமான உருவத்துடன் ராட்சசியாக அந்த வனத்திலே அலைந்து கொண்டிருக்கின்றாள் என்று விஸ்வாமித்திரர் சொல்லி முடிக்கும் பொழுதே ஆரவாரமாய் தாடகை அங்கு வந்து ஆஹா ஊஹு என்று சத்தம் போட்டுக்கொண்டு இவர்களை மிரட்ட வந்து விட்டார். கஸ்யசித் பிரகாலஸ்ய யக்ஷீ வை சகஸ்ரஸ்ய தாரயந்தி ததாஹ்யுபூத் தாடகாநாம பத்ரம் தே பார்யா சுந்தஸ்ய தீமதாக மாரிசோ ராட்சசः புத்ரோ யஸ்யாத் சக்ரபராக்கிரமாக என்று மத்நாள் சொன்னது அத்தனை இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் அடங்கிடுது. இப்படிப்பட்ட தாடகை மாரீசன் இவர்களுக்கு கம்பர் எப்படி அனுபவிக்கிறார்னு பார்க்கணும். வெறுக்கொல உலகையும் விண்ணுள்ளோரையும் முறுக்கி உழலும் மூர்க்கராம் உண்டு எவ்வுயிரும் மறக்கர்கள் ஆயினர் அக்கணத்தில் உருக்கிய செம்பொன் உமிழ்கண் தீயினர். செப்ப உருக்கி கொட்டினா அது எப்படி சக்கச்சவேர்னு இருக்குமோ அது மாதிரி தீப்பிழம்பு போன்ற கண்களையுடைய கொடிய ராட்சசர்கள், நரமாம்சம் சாப்பிடுகின்ற ராட்சசர்களாக அகஸ்திய முனிவருடைய சாபத்தினால் இந்த தாடகையும் அவளுடைய மகன் சுபாகுவும் மாறிவிட்டார்கள். இப்படிப்பட்ட கோரமான ராட்சசி தாடகை இந்த ராமலக்ஷ்மணர்கள் முன் வந்து மிகவும் பயங்கரமான தோற்றத்துடன் அவர்களை மிரட்ட எத்தனிக்கின்றார். இதை கம்பனுடைய அந்த வாசகத்தை படித்தாலே அவளுடைய கோரமான ரூபம் எப்படி இருந்தது என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். கரடு முரடான வார்த்தைகளை கம்பன் சொல்லுவான். இறைக்கடை துடித்த பொறுத்தவள் எயிரேனும் பிறைக்கடை பிறக்கெட மடித்த பிளவாயல் மறைக்கடை அரக்கி வடவைக்கு அனல் 2 ஆய் நிறைக்கடல் முளைத்தன நெருப்பெழ விழித்தாள் என்று கம்பருடைய செய்யுள். இதை சொல்லும் பொழுதே, இதை வாசிக்கும் பொழுதே அவ எப்படி இருந்தான்ற ஒரு ரூபம் நம் கண்முன்னே வந்து நிற்கிறது அல்லவா. இப்படிப்பட்ட அந்த தாடகையை பார்த்து பயப்படாதே ரகுநந்தனா. ஏன்னா இவனுக்கு தான் முதலியே பலா அதிபலா என்ற அதி அற்புதமான மந்திரங்கள் சித்தியாயிருக்கு இல்லையா. ஆகையினால் பயப்படாதே, அனைவரையும் துன்புறுத்தி யாகத்தை இவள்தான் அழிக்க வந்திருக்கின்றாள், இவளை நீ கொல்ல வேண்டும். இந்த லோகத்திலேயே இந்த தாடகையை அழிக்கின்ற வல்லமை உனக்கு மட்டும்தான் இருக்கின்றது. ஆகவே ராமா, தசரத புத்திரனே, நீ இவளை அம்பெய்து வீழ்த்துவாயாக என்று விஸ்வாமித்திரர் ஆணையிடுகின்றார். முதலில் செய்ய போகின்ற ஒரு கன்னிப்போரிலே கேவலம் ஒரு ஸ்திரீயை வதம் பண்ணுவதா என்று ராமனுக்கு சற்று சங்கோஜமாக இருந்ததாம். ஒரு பெண்வதை செய்வதா என்று சங்கோஜப்படுகின்றார் ராமர். சற்று தயங்கினாராம். அதை பார்த்தவுடனே பலவிதமான தர்மங்களை எடுத்து சொல்லி, முன்காலத்தில் என்னென்னவெல்லாம் எப்படி பெண்வதை என்ன காரணத்துக்காக நடந்தது எல்லாம் எடுத்து சொல்லி, ராஜ தர்மத்திற்காக பெண் என்றும் பார்க்கக்கூடாது, ஆண் என்றும் பார்க்கக்கூடாது, லோக சம்ரக்ஷணத்திற்காக வதை செய்வது தர்மமே என்று விஸ்வாமித்திரர் எடுத்து சொல்லுகின்றார். நஹி இதே ஸ்திரீவத கிருதே கிருணா காரிய நரோத்தமா சாதுர்வன்யஹிதார்த்தாய கருணா நிருசம்சமனுசம்சம் வா பிரஜாரக்ஷண காரணாத் பாதகம் வா சதோஷம் வா கர்த்தவ்யம் ரக்ஷதா சதா ராஜ்யபாரநியுக்தானாம் மேஷ தர்ம சனாதனாः அதர்மியாம் ஜகி காகுஸ்தா தர்மோ ஹ்யஸ்யான வித்யதே. காகுஸ்தனே, தர்மம் நிலைநாட்டப்பட வேண்டுமென்றால் தீயவர்களை அழித்தே ஆக வேண்டும். ஆகவே சக்கரவர்த்தி திருமகனே, இவள் பெண் என்று பார்க்காதே. பெண் ரூபத்தில் உள்ள அரக்கி இங்கு நரமாமிசம் தின்னு கொண்டு ரிஷிகளை கொன்று குவித்து கொண்டு யாகத்தை கெடுத்து கொண்டு இருக்கின்றால் இவளை நீ கொல்ல வேண்டும். அதனால் மக்கள் காப்பது ராஜனாகிய உன்னுடைய கடமை என்று எடுத்து காட்டுகின்றார். க்ஷத்ரியர்களுடைய ஸ்வதர்மம், தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக அதர்மிகளை அழிப்பது என்று எடுத்து காட்டுகின்றார். இப்படி இதற்கு இப்பயும் ராமனுக்கு கொஞ்சம் சங்கோஜம் இருக்கவே, சந்தேகம் இருக்கவே என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு பூர்வ கதைகளை இங்கு சொல்கிறார். ஒரு காலத்தில் அசுர மன்னன் விரோசனனுடைய மகள் மந்தரை என்பவள். இந்த மந்தரைன்னு உடனே கூனி நினச்சிக்காதீங்க, அந்த கூனி மந்தரை வேற. இது விரோசனனுடைய மகள் மந்தரை.
இவள் பூமியையே அழிக்க முயன்றால் அரக்கியாக. அப்பொழுது பூலோகத்தை காப்பதற்காக இந்திரன் மந்தரையை கொன்றான் அல்லவா என்று அந்த ஒரு நிகழ்வை எடுத்து காட்டுகின்றார் விஸ்வாமித்திரர். வானகத்தினுள் மண்ணுயிர் மண்ணினில் போனகம் தனக்கு என்று எனும் புந்திய தானவல் குமுதி பெயரால் தனை ஊன் ஒழித்தனன் வச்சிரத்து உம்பர்கோன் என்று இந்திரன் அந்த மந்திரையை கொன்றது இந்த பூமியை ரட்சணம் பண்ணுவதற்காக. இது நியாயம்தானே? பிறகு இன்னொரு விருத்தாந்தத்தை சொல்லுகின்றார். பிருகுமுனிவருடைய பத்ரி கியாதி, அவள் சுக்ராச்சாரியருடைய தாய். இந்த கியாதி என்பவள் தேவாசுர யுத்தத்தின் பொழுது ராட்சசர்களுக்கு அரக்கர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கின்றார். இந்திரன் வந்து கேட்டபொழுதும் உன்னையே அழித்து விடுவேன் என்று அவனை மிரட்டுகின்றால், தன்னிடம் அடைக்கலம் வந்த அரக்கர்களை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் என்று. மகாவிஷ்ணுவே போய் கேட்கின்றார். அப்பொழுதும் சொல்லுகின்றார், தேவரீர் கேட்டாலும் என்னிடம் தஞ்சம் என்று வந்தவர்களை நான் காட்டிக் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகின்றார். ஆகையினால் மகாவிஷ்ணு கியாதியை சம்ஹாரம் பண்ணிவிடுகின்றார், அரக்கர்களை அழிக்கின்றார், தேவர்களை காப்பாற்றுகின்றார் என்பது புராணம். இந்த புராண நிகழ்வை சொல்லி பிருகுமுனிவரின் பத்தினியை கியாதி கொன்ற நிகழ்வை எடுத்துக்காட்டி அங்கு அந்த இந்திரன் வந்து மந்தரியை கொன்ற நிகழ்ச்சியை எடுத்துக்காட்டு. லோகக்ஷேமத்திற்காக பெண் என்று பார்க்காமல் ராஜநீதியை காக்க வேண்டும் என்றால் நீ தவறு செய்பவர்களை தண்டிக்க வேண்டும். ஆகவே ராமா, நீ இவளை கொல் என்று உத்தரவிடுகின்றார் விஸ்வாமித்திரர். உடனே விஸ்வாமித்திரர் சொல்லி இந்த உதாரணங்களை எப்படி வால்மீகி சொல்றாருன்னா, விஷ்ணுநாசபுரா ராம பிருகு பத்னி பதிவிரதா அனிந்திரம் லோகமிச்சந்தி காவியமாதா நிஷோதிதா. பிருகு என்னும் பெருந்தவன் மனை வருகையல் கண் கியாதிவல் ஆசுரர்க்கு உருகு காதல் உறவாதலே கருதி ஆவி கவர்ந்தனன் நேமியான். நேமியான்னா ஸ்ரீ விஷ்ணு. அப்படிப்பட்ட விஷ்ணு கியாதியை கொன்றது போல அந்த இந்திரன் மந்தரையை கொன்றது போல தர்மத்தை காப்பதற்காக அதர்மிகளை அழிப்பது தர்மமே. அதுதான் சக்திரிய தர்மம் என்று எடுத்து காட்டுகின்றார். இதனால் பெண்வதை பண்ணதனால் விஷ்ணுவுக்கோ இந்திரனுக்கோ அவப்பெயரா வந்தது, மகா கீர்த்தி அல்லவா வந்தது என்று எடுத்து சொல்லுகின்றார். ஆதலால் ஆகண்டலன் அரிக்கு தனக்கு ஓது கீர்த்தி உண்டாயதம் என்பனை எய்தவோ சொலாய் தாது அடர்ந்து தயங்கியதாரினாய். ஆகண்டலன்னா இந்திரன், அரிக்குன்னா விஷ்ணு. இவர்களுக்கெல்லாம் பெண் வதை பண்ணிட்டான்ட்டு கெட்ட பேரா வந்தது, நல்ல பேர் தானே வந்தது, லோகக்ஷேமத்துக்கு தானே பண்ணான்ட்டு எல்லாரும் கொண்டாடினாலே. ஆகையினால இந்த தாடகையை வதம் பண்ணுவது உன்னுடைய க்ஷத்ரிய தர்மம். நீ அரசனாக இளவரசனாக இருக்கும் பொழுது மக்களை காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய கடமை. ஆகவே கொல் என்று சொல்லுகின்றார். உடனே ராமபிரான் பிதுர்வச்சன நிர்தேசாத் பிதுர்வச்சன கௌரவாத் வச்சனம் கௌசிகஸ்யேதி கர்த்தவ்யமவிசங்கயா அனுசிஷ்டோம்ஸ்யோத்யாயம் குரு மத்தியே மகாத்மனா பித்ரோ தசரதேனாகும் நாவக்ஞேயம் சதத்வசாஹா. என்னுடைய தகப்பனார் என்னை உங்களிடம் ஒப்படைத்த பொழுது எனக்கு நீங்கள்தான் பிதா, நீங்கள்தான் மாதா, நீங்கள்தான் குரு, நீங்கள்தான் சகலமும் என்று சொல்லித்தானே என்னை அனுப்பி வைத்தார். ஆகவே நீங்கள் சொல்லுகின்ற செயலை என்னுடைய தகப்பனாருடைய கட்டளையின்படி, உங்களுடைய கட்டளையின்படி நான் செய்து முடிக்கிறேன் என்று ராமன் சொல்லுகின்றான். ஐயங்கனது கேட்டர நல்லவும் எய்தினாலது செய்கவென்றே வினால் மெய்ய நின்னுரை வேதமெனக் கொடு செய்க என்றோ அரண் செய்யுமாறென்றவன் என்று கம்பர் இதை சொல்லுவார். இப்படி சமாதானமடைந்த ராமபிரான் தாடகை மீது தன்னுடைய வில்லிலிருந்து பானத்தை தொடுத்து அடிக்கின்றான். தாடகை நெஞ்சில் உருவ அவள் மாய்ந்து வீழ்கின்றாள் மண்ணிலே. தாமாபதந்தீம் வேகேன விக்ராந்தாமசனீமிவா சரோநாரசி விவ்யாதாசா பபாதா மமாரசாம். சொல்லொக்கும் கடிய வேகச் சுடுசரம் கரிய செம்மல் அல்வொக்கும் நிறத்தினால் மேல் விடுதலும் வைரக் குன்று கல்வொக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா புள்ளற்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்றன்றோ என்று கம்பர் இதை சொல்லுகின்றார். நல்லவாகிட்ட நல்லது சொன்னால் அவள் மனசுலேயே நிற்கும்.
கெட்டவாகிட்ட போயிட்டு நீங்கள் எவ்வளோதான் ஹிதோபதேசமும் தர்மோபதேசமும் சொன்னால் அவள் இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பா, அவள் மனசில் நிற்காது. அதை தான் இங்கே சொல்ல, கல்லா புல்லற்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் எட போயிற்றன்றோ. எப்படின்னா அவளுடைய நெஞ்சில் குத்திட்டு நிற்கலையா அந்த பானம், நெஞ்சை துருத்தி கொண்டு வெளியில் போயிடுத்து. எதோட போச்சுன்னா அவளுடைய உயிரையும் கவர்ந்து போயிற்று என்று கம்பர் சொல்லுகின்றார். இப்படி கரிய செம்மலாகிய காகுத்தன் தன் கன்னிப்போரில் காட்டிய வீரத்தைக் கண்டு மகிழ்ந்த விஸ்வாமித்திரர் ராமனிடம் சொல்லுகின்றார், எந்த அஸ்திரங்களால் தேவகந்தர்வ கணங்களோ நாகக்கூட்டங்களோ எதிர்த்தாலும் யுத்தத்தில் எதிரிகளை அடக்கி வதம் செய்து வெற்றி பெறுவாயோ அத்தகைய திவ்யமான அஸ்திரங்களை இப்பொழுது நான் கொடுக்கின்றேன். முதலில் என்ன கொடுத்தார்? பலா அதிபலா என்ற எப்பொழுதுமே ஜுவரம் வராது, எப்பொழுதுமே தூக்கம் வராது, யாராலையும் அசைக்க முடியாத யாராலையும் வெல்ல முடியாத மகாமந்திரத்தை கொடுத்தார். இப்பொழுது நிறைய திவ்ய அஸ்திரங்களை வாரி வழங்குகிறார். அவர் அஸ்திர சாஸ்திர வல்லுனர், புதுசாக அஸ்திரம் பண்ணுவார்ட்டு நேத்தியே வசிஷ்டர் வாயால் கேட்டோம். இவர் பிரம்ம ரிஷி, இவரால் எத்தனையோ அஸ்திரங்கள் கையில் இருக்குது, புது அஸ்திரங்களை உருவாக்குவார்ன்ட்டு. அதன்படி தண்ட சக்கரம், தர்ம சக்கரம், காலச்சக்கரம், விஷ்ணு சக்கரம், உக்ரமான ஐந்திராஸ்திரம், வஜ்ரம் என்ற அஸ்திரம், சைவம், சூலம் என்ற விசேஷமான ஆயுதங்கள், பிரம்மசிரஸ் என்ற அர்த்தம், ஐஷிகம் என்ற அஸ்திரம், மகாபாகோ, பிரம்மாஸ்திரம், மோதகி, சிகரி என்று 2 கதைகள், தர்மபாசம், காலபாசம், வாருணம், பினாகபாணியின் பைநாகம், நாராயணம், ஆக்னேயம், சிகரம், வாயவ்யம், பிரதனம், அயசிரோக்ரௌஞ்சம் என்று இரட்டையான சக்திகள், கங்காலம், முசலம், காபாலம், கங்கணம், வைத்தியாதரம், மகாஸ்திரம், நந்தனம், கந்தர்வாஸ்திரம், ஆணவம், சௌரம், வர்ஷிக்கவம், வற்றச் செய்யவும் நெருப்பால் சுடச் செய்யவுமான நெருப்பை அணைப்பதுமான அஸ்திரங்கள், மோகனங்கள் என்று எதிர்ப்பை எதிர்க்க முடியாத அஸ்திரங்கள், கந்தர்ப்பதாயுதம், பைசாசமான அஸ்திரம், மாதனம், தாமசம், சௌமனம், சம்பர்த்தம், மௌலவம், சத்தியம், மாயாதரம், சௌரம், சௌமியாஸ்திரம், குளிர்ச்சியான சிசிரம், துவாஷ்டரம், சூரியனுக்கும் குளிர்ச்சி தரக்கூடிய சீதோஷம் தவிர மாணவம் போன்ற அஸ்திரங்களை மந்திர ரூபமாக உடனே உபதேசம் பண்ணுகின்றார். எப்பொழுது? கன்னிப்போரிலே காகுத்தினுடைய கைவன்மையை கண்ட பிறகு தாடகையை அழித்தவுடனே அதனால் மகிழ்ந்து இத்தனை திவ்ய அஸ்திரங்களையும் அப்பொழுதே மந்திரோபதேசம் பண்ணிவிட்டார் விஸ்வாமித்திரர் ராமனுக்கு. மந்திரத்தின் அடிப்படையிலே தான் இந்த அஸ்திரங்கள். ஏதோ இது கையில் எடுத்து பார்க்குற மாதிரி இருக்காது, மந்திர ரூபமாக இருக்கும். அதை மனதில் வாங்கி கொண்டு ராமன் எப்பொழுது அந்த மந்திரத்தை ஜபித்து அஸ்திரம் விடுகின்றானோ அப்பொழுது அவனுடைய பானத்திலே அமர்ந்து கொண்டு அந்த அஸ்திரங்கள் அந்த அஸ்திரத்துக்கு உண்டான வேலைகளை செய்யும் என்பதுதான் தாத்பரியம். ஆகவே ராகவா, இதோ அந்த அஸ்திரங்கள் எல்லாம் விஸ்வாமித்திரர் கொடுக்க ராகவன் கிரகித்து கொண்டு விட்டான். உடனே அந்த அஸ்திரங்கள் எல்லாம் தங்களுடைய ஸ்வயரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு ராமலக்ஷ்மணர்களை பலம் வந்து, ராகவா, இனி நாங்கள் எல்லோரும் உன்னுடைய கிங்கரர்கள். கிங்கரர்கள்னா பணியாட்கள். உனக்கு கைங்கரியம் செய்வதுதான் எங்கள் வேலை. உன் ஆணைப்படி நீ என்ன சொல்லுகின்றாயோ அதை நாங்கள் செய்வோம் என்று சொல்லுகின்றது. உடனே ராமன், நீங்கள் எல்லோரும் மந்திர ரூபமாகவே என் மனசுக்குள்ளேயே இருங்கள், நான் எப்பொழுது வேண்டுகின்றேனோ அப்பொழுது வந்தால் போதும் என்று அத்தனை அஸ்திரங்களையும் மானசா என்று மனதில் வசிப்பவர்களாக மாற்றி தன் மனதிலே அடக்கி கொண்டான். இதோ இவ்வளோ அஸ்திரங்கள் கொடுத்த விஸ்வாமித்திரருக்கு ஆசை போகலை. இந்த ராமனுக்கு இன்னும் அஸ்திரம் கொடுக்கணுன்ட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா, சத்தியவந்தம், சத்தியகீர்த்தம், திருஷ்டம், ரபசம், பிரதிகாராதம், பராங்முகம், அவாங்முகம், லக்ஷாலக்ஷ திருடாப சுபானாகவ், தாட்சசா, தசபக்தா, தசகீர்ஷா, ஸ்ருதாதரவ், பத்மநாபா, மகானபா, துந்துநபா, சவணா, ஜோதிஷம், ஸ்ருணம், நைரஸ்ய விமலா, யௌகந்தர வினித்ரௌ, தைத்திய பிரதமனௌ, சுசீபாகோ, மகாபாகோ, நிஷ்குலி, விருச்சி, சார்மாலி, ஸ்ருதிமாலி, விருத்திமானு, ருச்சிர பத்திரியம், சௌமானசம், விதூத மகரஹ, கரவீரகரம், தன தான்யௌ, காமரூபம், காமருச்சிம், மோகனம், மாரணம், ஜிரும்புகம், ஸ்ரவணாபவம், சந்தானவரோ, பிரசாஸ்வனயான், பாஸ்வரான், காமரூபினா என்று மேலும் பல அஸ்திரங்களை விஸ்வாமித்திர முனிவர் மந்திர ரூபமாக ராமனுக்கு உபதேசம் பண்ணுகின்றார். அத்தனை அஸ்திரங்களையும் கிரகித்து கொண்டு அவற்றையெல்லாம் தன் மனதிலே இருத்திக் கொள்கின்றான் ராமன்.
அந்த அஸ்திரங்களிடம் எப்பொழுது நான் கேட்கின்றேனோ அப்பொழுது வந்து எனக்கு உதவி பண்ணால் போதும் என்று சொல்லுகின்றான். இதோடு மந்திரோபதேசம் முடிகின்றது. பிறகு ராமலக்ஷ்மணர்களை அழைத்து கொண்டு இவர் யாகம் அடைந்தார் விஸ்வாமித்திரர். சித்தாஸ்திரமும் பரம புண்ணியமான இடம், வாமன பிரதேசம் என்று பெயர். வாமனன் அவதாரம் பண்ணின இடம், மகாபலி வதம் நடந்த மகாபலியை ரட்சித்த இடம். இப்படிப்பட்ட சித்தாசிரமத்தை அடைந்து அங்கு வாமனர் மகாபலி விருத்தாந்தத்தை விஸ்வாமித்திரர் ராமலக்ஷ்மணருக்கு சொல்லுகின்றார். பிறகு அந்த யாக சம்ரக்ஷணம் பண்ணும்படி அவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றார். அப்பொழுது சுபாகு அங்கு வந்து இரத்தங்களாலும் மாமிசங்களாலும் வர்ஷித்து எப்படியாவது யாகத்தை கெடுக்க வேண்டும் என்று முயன்ற பொழுது மாணவம் என்ற அஸ்திரத்தால் அவனை அடித்து துரத்தி மாரீசனை அடித்து துரத்துகின்றார். சுபாகு வந்து மீண்டும் அதே போன்று அந்த யாகத்தை கெடுக்க முயன்ற பொழுது அக்னேயாஸ்திரத்தால் அவனை கொன்று முனிவர்களுடைய யாகத்தை காக்கின்றார். இப்படி ராமலக்ஷ்மணர்கள் யாக சம்ரக்ஷணத்திற்காக வந்த பொழுது ராமனால் தாடகை மாண்டால், சுபாகு மாண்டான். மாரீசனை அடித்து துரைத்து கடலிலே மூழ்க வைத்தார் மாணவம் என்ற அஸ்திரத்தினால். பிறகு யாகம் நல்லபடியாக முடிகின்றது. விஸ்வாமித்திரர் ராமலக்ஷ்மணர்களை மிதிலா நகரத்திற்கு அழைத்து போகின்றார். எல்லாமே ஒரு காரண காரியமாகவே நடக்கின்றது. எதற்காக ராமனை வேண்டி விரும்பி அகம் வேத்தி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரம்ட்டு வேதத்தை எடுத்து சொல்லி கூட்டுன்னு வந்தார் இல்லையா? இத்தனை மந்திரங்களே இந்த ராமனுக்கு உபதேசம் பண்ண வேண்டும். இவன் சாட்சாத் நாராயணனுடைய அம்சம் அல்லவா? ஆகவே இத்தனை மந்திரோபதேசம் பண்ணி பிற்காலத்தில் இந்த மந்திர ரூபங்களினால் இவன் ராவணனை சம்ஹாரம் பண்ண வேண்டும் என்று எல்லாமே ஒரு புரோட்டோகால் போல எல்லாவற்றையும் முன்னமே உணர்ந்து தன் தபசால் அவரை கூட்டு கொண்டு வருகின்றார். யாகம் நல்லபடியாக முடிகின்றது. பிறகு அடுத்தது என்ன பண்ணணும், இந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல இடத்துல நல்லபடியாக கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுமேன்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தை வெளில சொல்லலை. ஆனால் அவ்வாறுங்கள் நாம் இப்பொழுது ஜனக மகாராஜா மிதிலாபுரியிலே ஒரு யாகம் படுகின்றால் என்று மற்ற முனிவர்கள் எல்லாம் போகிறார்கள், நாமும் அங்கு போவோம் என்று இவர்களை அழைத்து கொண்டு செல்கின்றான். போகிற வழியிலே சோனா நதி கரையிலே தங்கி இருக்கின்றார்கள். அப்பொழுது விஸ்வாமித்திர முனிவருடைய வம்சத்தினுடைய மூதாதையர்களான குசநாபர் என்பவருடைய மகள்களுடைய கதை, உமா மகாத்மியம், குமார ஜனன மகாத்மியம், சகரபுத்திரர்கள் கதை, பாகீரதன் கங்கையை கொண்டு வந்த மகாத்மியம், கங்கை மகாத்மியம், க்ஷீரசாகரத்திலே அமிர்தமதனம் பண்ண கதை, திதிகற்பசேதம், அகலிகை கதை, அகலிகை சாப விமோசனம் ஆகியவற்றை ராமலக்ஷ்மணருக்கு விஸ்வாமித்திரர் சொல்லுகின்றார். இப்படி சித்தாசிரமத்திலே யாகம் முடிந்து இவர்களை அழைத்து கொண்டு போகின்ற வழியிலே கௌதமருடைய ஆசிரமம் கலை இழந்து எங்கு பார்த்தாலும் ஒருவருமே இல்லாது போல் மிகவும் சேதமடைந்திருப்பதை பார்த்த ராமன் விஸ்வாமித்திரரிடம் ஏன் இந்த முனி ஆசிரமம் இப்படி சோபை இழந்து இருக்கின்றது என்று கேட்க, ஹந்தோன்னு ஐயோன்னு அர்த்தம். அது ஆசகம் அப்படி வருது. நேற்று அவர் கேட்டார், என்ன எப்படி நீங்கள் ஐயோன்னு சொன்னீங்கன்ட்டு. அச்சோன்ட்டு ஆழ்வாரே பாடுறார் இல்லையா? ஹந்தோ கதயிஷ்யாமி ஸ்ருணு தத்வேன ராகவ யஸ்ஸை ததா ஸ்ரமபதம் மகாத்மனா கௌதமஸ்ய நரஸ்ரேஷ்ட பூர்வமாசீன் மகாத்மனாः ஆஸ்ரமோ திவ்ய சங்காசகா சுரைரபி சுபூஜிதாக என்று அந்தோ வருத்தத்துடன் விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார். கௌதமர் என்ற மகாமுனிவர் இந்த இடத்திலே இருந்தார், அவருடைய பத்னி அகலிகை என்று சொல்லி கௌதமர் அகலிகையுடைய கதையை சொல்லுகின்றார் விஸ்வாமித்திரர். அப்பொழுது கௌதமர் அகலிகை கதை உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்திரன் அகலிகையினுடைய பேரழகிலே ஆசைப்பட்டுன்றதை விட காமவசப்பட்டு எப்படியாவது அவளை அடைய வேண்டும் என்ற வெறியோடு கௌதமர் இல்லாத சமயம் கௌதமர் போன்ற ஒரு ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு அகலிகையை புணர்ந்து விடுகின்றான். அகலிகையை இதில் வால்மீகிக்கும் கம்பருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. அகலிகை தெரிந்தே அவனுக்கு உடன்பட்டாள் என்று வால்மீகியில் வரும். கம்பர் அதை சொல்ல மாட்டார். அறியாமல் செய்து விட்டால் அவளுக்கு தெரியாது என்று சொல்லுவார். அதெல்லாம் இருக்கட்டும். நடந்த புராணம்
அகலிகையை ஏமாற்றி அந்த இந்திரன் அவளை வலுக்கட்டாயமாக புணர்ந்து விடுகின்றான். அதன் பிறகுதான் அவளுக்கு உண்மை தெரிய வருகின்றது. அந்த சமயத்திலே கௌதமர் வந்து நடந்ததை அறிந்து மிகவும் ஆவேசப்பட்டு சாபம் விட்டு விடுகின்றார். இந்திரனுக்கு அவன் உடல் முழுவதும் பெண் அங்கங்கள் ஏற்படும்படி ஒரு சாபம் விடுகின்றார். அவனுக்கு இன்னொன்று ஆட்டினுடைய முக்கிய பாகம் இருக்கின்றபடி ஒரு சாபம் விடுகின்றார். பிறகு தேவர்கள்லாம் கேட்கின்றபடி அத்தனையும் கண்ணா மாறிட்டுன்னு அது ஒரு வேற விற்த்தாந்தம் இருக்குது. ஆனால் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது, இந்திரனை ஆண்மையற்றவனாக போ என்று அகல்யை அவர் புணர்ந்ததால் ஒரு சாபத்தை கொடுக்கின்றார் கௌதம முனிவர். அதே போன்று முற்றும் துறந்த முனிவராக முனிபத்னியாக இருந்து கொண்டும் நீ இந்திரனுடைய காமலீலைக்கு ஆட்பட்டு விட்டாயே என்று அகலிகையையும் சபித்து விடுகின்றார். என்ன சபிக்கிறார்னா, நீ யார் கண்ணுக்கும் புலப்படாமல் வாயுவையே புசித்து கொண்டு கல்லாக கடவது என்று ஒரு சாபத்தை கொடுத்து விடுகின்றார். அகலிகை கல்லாக போகின்றாள். அப்பொழுது அவள், தெரியாமல் செய்துவிட்டேன் பிரபு, எனக்கு என்ன சாப விமோசனம் என்று வேண்டி இறங்கி தாழ் பணிந்து கேட்க, கௌதமர் ரகுவம்சத்தினுடைய ராமபிரானுடைய கால் உன்மேல் பட்டால் உனக்கு சாப விமோசனம், மீண்டும் நீ பிறந்தது போல் ஆகிவிடுவாய், பழைய ரூபத்தை தடுத்து விடுவாள் என்று சாப விமோசனம் கொடுத்துவிட்டு அவர் ஹிமாலயத்திற்கு தவம் செய்ய போய்விடுகின்றார். முனிவேஷம் சகஸ்ராட்சம் விஜ்ஞாய ரகுநந்தனாக மதிம் சகார துர்மேதோ தேவராஜ குதூகலாத் மம ரூபம் சமாஸ்தாய கிருதாவானசி துர்மதே அகர்தவ்யமிதம் தஸ்மாத் விபவஸ்துவம் பவிஷ். இந்த சாபங்களுடைய பற்றிய ஸ்லோகம் இது. இப்படி கௌதமர் சாபம் கொடுத்து சாப விமோசனமும் சொல்லிவிட்டு மறைந்து விட்டார். தன்னுடைய தபசை தொடங்குவதற்காக இமாலயம் போய்கிறார். அப்படி சபித்த பொழுது என்ன சொல்றாருன்னா, இக வருஷ சகஸ்ராணி பகு நித்தம் நிபத்யசி வாயுபக்ஷா நிராகாரா தப்யந்தி பஸ்மசாயினி அத்ருஸ்யா சர்வபூதானாம் ஆசிரமேஸ்மின் நிபத்யசி. கல்லாக போய்விடு, வாயுவையே பக்ஷணமாக, அதாவது சாப்பாடாக உண்டு நீ இருப்பாயாக என்று சொல்லிவிடுகின்றால். இதை கம்பன் எப்படி சொல்லுவான்னா, விலைமகள் அணைய நீயும் கல்லியல் ஆதி என்றான் கருங்கலாய் மருங்கு வீழ்வாள் என்று அழகாக சொல்லுவாள். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நெருடலாக இருக்கும். விலைமகள் அணைய நீட்டு சொல்லிடுறார் கம்பர். ஏன்னா இந்த பாடபேதங்கள் இதனால் தான் வருது. அங்கே வால்மீகத்துக்கும் ராமாயணத்துக்கும் இவர் கொஞ்சம் ஒரு பக்குவமாக சொல்கிற மாதிரி, ஒரு விலைமகள் போன்று நீ அந்த இந்திரனுடைய லீலையில் ஆட்பட்டு விட்டாயே என்று சொல்லுகின்றார் கம்பர். இப்படி தவறுணர்ந்த அகலிகைக்கு சாப விமோசனம் முனிவரும் கொடுத்து விடுகின்றார். யதாச்சைத்மனம் கோரம் ராமோ தசரதராத்மஜாக ஆகமிஷ்யாமி துர்தர்ஷர் ததா பூதா பவிஷ்யசி. பிழைத்தது பொறுத்தல் என்றும் பெரியவர் கடனே அன்பால் அழல் தரும் கடவுள் அன்னாய் முடிவு இதற்கு அருளுக என்ன. தழைத்து வண்டு இமரும் தன்தாள் தசரத ராமன் என்பான் கழல் துகள் கதுவ. இந்த கல்வொரு தவிர்த்தி, ராமபிரானுடைய கழல் துகள் கதுவ, அவனுடைய திருவடி தூசி உன்மேல் பட்டுவிட்டால் இந்த கல் உருவம் மாறி நீ பெண் உருவமாக ஆவாய் என்று சாபம் கொடுத்து விடுகின்றார். சாப விமோசனமும் கொடுத்து விட்டார். எப்பொழுது ராமபிரபு வருவார், எப்பொழுது நம் சாபம் நீங்கும் என்று பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் அவள் தபசிலேயே இருந்து ராம 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 ராமன் ராமஜபம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கின்றாள், ராமனுடைய வரவை எதிர்பார்த்து கொண்டு. இப்படி விஸ்வாமித்திரர் கௌதமர் அகல்யிகையுடைய விருத்தாந்தத்தை சொல்லிக்கொண்டு, வா ராமா இந்த ஆசிரமத்தின் உள்ளே போவோம் என்று அழைத்து போகின்ற பொழுது ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய பாத தூளி அந்த கல்மேல் பட அழகிய பெண்ணாக மாறிவிட்டார். அகலிகைக்கு சாப விமோசனம் கிடைத்து விடுகின்றது. மேடன கிடந்த கருங்கல் மேல் அதனை கடந்த பொழுது காகுத்தன் கடல் துகள் கதுவ அற்புதம் நிகழ்ந்தது, பெண்ணமுதாய் அது மாறி நின்றது.
இது சாப விமோசனம் வந்து விட்டது. சாபாஸ்யாந்தமுபாகம்ய தேசாம் தர்சனமாகதா ராகவோ துததஸ்தஸ்யா பாதோ ஜக்ருஹதுஸ்ததா கண்டகல்மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ உண்ட பேதமை மயக்கு அறவேறுபட்டு உருவம் கொண்டு மெய் உணர்பவன் கழல் கூடியது ஒப்ப பண்டை வண்ணமாய் நின்றனல் மாமுனி பணிப்பான். பண்டை வண்ணமாய் நின்றனல், பண்டை வண்ணமாய் நின்றனா முதல்ல எப்படி இருந்தாலோ, இந்த சாபம் வாங்குவதற்கு முன் எப்படி பேரழகியாக இருந்தாலோ, எப்படி யவுனமாக இருந்தாலோ, அது மாதிரி மாறிவிட்டால் ராமனுடைய பாதத்தோழியினுடைய மகிமை, திருவடிகளுடைய அந்த ஒரு துகள் பட்டதனால் அந்த மகை. அத்தகைய திருவடியை நம்ம இறுக்கமாக பட்டின்றவன நமக்கு என்ன கஷ்டம் வரப்போகிறது? எல்லா கஷ்டமும் போயிடும். ராமபாதம் தான். ஆகையினால்தான் சொல்கிறோம், ராம நாமமே ஜென்ம ரக்ஷக மந்திரம். நம்ம ரக்ஷகமாகனா ராமருடைய திருவடியை கெட்டியாக பிடிச்சுக்கணுன்றது. இப்படி இவர் பார்க்கிறார், திடீர்னு ஒரு கல் பெண்ணா மாதிரி எதிர நிற்கிறது. அப்படியே அரண்டு போயிடுறார். இவருக்கு தன்னுடைய பிரபாவம் தெரியாது, மற்றவாளுக்கு தான் இவருடைய பிரபாவம் தெரியும். உடனே அன்னையே அணைய நின்ற அகல்கியை ராமன் விழுந்து வணங்குகிறான். சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணி, தாயே என்ன இது மாயம், ஏன் இப்படி நடந்தது என்று சொல்ல, அகல்யும் திருப்பி அவளுடைய விருத்தாந்தத்தை சொல்லுகின்றால், இத்தனை காலம் ராமா உன்னுடைய தரிசனத்திற்காக உன்னுடைய கால் துகள் என் மேல் படுமோ என்று ஏங்கிக் கொண்டு ராமநாமம் ஜபித்து கொண்டிருந்ததன் பலன் இன்று எனக்கு கிடைத்தது, என் ஜென்மம் சுகிர்த்தமாகிவிட்டது என்று சொல்லி அவளுடைய விருத்தாந்தத்தை சொல்லுகின்றார். உடனே தன்னுடைய தபோ மகிமையினால் அதே சமயம் கௌதம முனிவருக்கு இது மாதிரி அகலிகைக்கு சாப விமோசனம் கிடைத்து விட்டது என்று தெரிந்து க்ஷண மாத்திரத்தில் அங்கே நின்றார். அதான் அவளுடைய யோகிகளுடைய ஒரு மகிமை, தபபலன். அங்கு வந்துடுறார். அவள் ரெண்டு பேரையும் சாஷ்டாங்கமாக சேவித்து, இவள் தவறு செய்தவள் அல்ல, அன்னை போன்றவள், தாய் போன்றவள், இவளை நீங்கள் மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ராமன் கௌதம முனிவரிடம் சாஷ்டாங்கமாக தாழ்பணிந்து, எங்க தேவாதி தேவன் அந்த மகாவிஷ்ணுவே கௌதமருடைய திருக்கால்களிலே விழுந்து தாய்க்காக ஒரு ரட்சணம் வேண்டுகின்றான். கௌதம முனிவரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவளை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். நெஞ்சினில் பிழைப்பு இயலால் என்று நீதி தீர்ப்பு வழங்கினான் கம்பன். வேதி தேவாஸ்தாம் அகல்யாம் சமபூஜயன்னு தபோபல விசுத்தாங்கீம் கௌதமஸ்ய வசானுகாம் கௌதமோபி மகாதேஜா அகல்யா சகிதா சுகீஹி என்று அகஸ்தியரும் கௌதமரும் அகலிகையை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்களை வணங்கி விடைபெற்று கொண்டு கௌதம முனிவரும் அகலிகையும் தவம் செய்வதற்காக மீண்டும் இமாலயத்திற்கு சென்று விடுகின்றார்கள். இப்படி தாடகாவனத்திலே ராமனுடைய தோல் வண்ணம் கண்டான், அவனுடைய திறமையை கண்டான். தடக்கையின் உரங்கண்ட விஸ்வாமித்திரர் மேடைக்கல் மாதவளாய் மாறியதைக் கண்டு அவன் காலின் திறமை கண்டு வியப்பினே நிலையிலே நின்று, இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகமெல்லாம் உய்வண்ணமன்றி மற்றோர் துயர் வண்ணம் உருவதுண்டோ, மை வண்ணத்தரக்கி போலில் மழை மண்ணத்தண்ணலே கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன். தாடகை வதைத்த பொழுது உன்னுடைய கை வண்ணத்தை நான் அங்கு பார்த்தேன், இங்கு உன் பாததூளிப்பட்டு கருங்கல் பெண்ணாக மாறி நிற்கின்ற உன் கால் வண்ணத்தை இங்கு பார்க்கின்றேன் என்று கம்பன் விஸ்வாமித்திரர் எப்படி ராமனை போற்றினார் என்று இந்த செய்யுளிலே சொல்லுகின்றார். இப்படி எவ்வளவு அழகா சொல்றார் பாருங்க. மை வண்ணத்தரைக்கி போரில் மழை வண்ணத்தண்ணலே, கார்முகில் வண்ணன் அல்லவா கண்ணன், கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் என்று போற்றுகின்றார். இப்படி முனிபுங்கவர் கொடுத்த பணியை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றிவிட்டோம் என்ற திருப்தியிலே ராமலக்ஷ்மணர்கள் மீண்டும் விஸ்வாமித்திர முனிவரை வணங்கி, அடியோங்கள் தாசர்கள், உங்களுக்கு கிங்கரர்களாக நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம், மேலும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டி நிற்கின்றார்கள். அப்பொழுது சில முனிவர்கள் நாங்கள் ஜனக மகாராஜன் பண்ணுகின்ற யாகத்திற்கு போகின்றோம், நீங்களும் வருகின்றீர்களா என்று விஸ்வாமித்திரரை கேட்க, விஸ்வாமித்திரர் ராமலக்ஷ்மணர்களை அழைத்து கொண்டு மிதிலா நகரை நோக்கி செல்கின்றார். ராமம் சம்பூஜ்ய விதிவத் தபஸ்தேப மகாதபாஹ ராமோபி பரமாம் பூஜாம் கௌதமஸ்ய மகாமுனே
சகாசாத் விதிவத் பிராப்ய ஜகாமமிதிலாம் ததாகாம் குணங்களால் உயர்ந்த வல்லல் கோதமன் கமலத்தாள்கள் வணங்கினன் வலம் கொண்டு ஏத்தி மாசரு கற்பின் மிக்க அணங்கினை அவன் கையேந்து ஆண்டு அருந்தவனோடும் வாசமனும் கிளர் சோலை நீங்கி மணிமதில் கிடைக்க கண்டார்ட்டு கம்பர் என சொல்லுவார். இப்படி இந்த வாசமலர் நெருஞ்சோலையிலிருந்து நகர்ந்து மிதிலா நகரத்திற்கு செல்கின்றார்கள். அங்கு மிதிலா நகரத்திற்கு போன உடனே தசரத குமாரரையும் விஸ்வாமித்திரரையும் ஜனகன் சதானந்த முனிவருடன் வந்து அர்க்யபாத்திர உபசாரங்கள் பண்ணி அவர்களுக்கு உரிய மந்திரங்களை சுற்றி ஸ்வாகத்தம் ஸ்வாகத்தம் என்று வரவேற்று அவர்கள் தங்குவதற்கு ஏற்பாடு பண்ணுகின்றார். இந்த சதானந்த முனிவர் யாருன்னா கௌதமன் அகல்யையுடைய புத்திரன். இப்போ சதானந்தர் கேட்கின்றார், இந்த ரொம்ப பிரகாசமாக தேஜஸோடு இருக்கிற இந்த 2 குழந்தைகளையும் பார்த்து யார் இவர்கள் என்று கேட்க, இவர்கள் ராமலக்ஷ்மணர்கள், தசரத புத்திரர்கள், இக்ஷ்வாகு வம்ச ராஜகுமாரர்கள் என்று விஸ்வாமித்திரர் அவர்களை பற்றி சொல்லிவிட்டு அகலிகையுடைய சாப விமோசனத்தை பற்றியும் எடுத்து சொல்கிறார். இந்த ராமனுடைய கால் துகள் பட்டு அகலிகை சாப விமோசனம் அடைந்து விட்டால் கேட்ட உடனே தன் தாயார் மீண்டும் சாப விமோசனம் பெற்று உயிரோடு வந்து தன் தகப்பனாருடன் சேர்ந்து விட்டாள் என்ற பிரபாவத்தை கேட்டவுடன் சதானந்தருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். ராமர் பேர் அப்படி பாசம் பொங்கிறது, அவர் பேர் அப்படி பக்தி பொங்கிறது. விஸ்வாமித்ரா மனு பிராப்தம் ஸ்ருத்வா சனுருபஸ்தானந்தம் புரஸ்கிருத்ய புரோகித மணியம் தமம் பிரதியுக்ஹாம சகசா வினயேன சமன்விதாக. இது ஸ்வாகதம் சொல்றார். விஸ்வாமித்திரருக்கும் ராஜகுமாரர்களுக்கும் சனந்தரர் ஸ்வாகதம் சொல்றார். வந்து எதிர்ந்த முனிவனை வல்லலும் சிந்தையார வணங்கலும் சென்று எதிரந்தம் குணத்தான் நெடுது ஆசிகள் தந்து கோசிகன் தன் மருங்கு எய்தினான் என்று இப்படி அடுத்தது விஸ்வாமித்திரர் கீழே நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்றார். ராமன் தாடகையை எப்படி அந்த கொன்றான், எப்படி யாக சம்ரக்ஷணம் பண்ணான், எப்படி சுபாகுவை கொன்றான், எப்படி மாரீசனை அடித்து வீழ்த்தினான், இந்த விவகாரங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி கடைசியில் அகலிகை சாப விமோசனத்தை பற்றியும் எடுத்து சொல்ல சதானந்தருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தன்னுடைய பெற்றோர்கள் ஒன்று சேர்ந்து விட்டார்கள் என்ற சந்தோஷத்துடன் உடனே அவர் என்ன பண்ணுறார், ராமலக்ஷ்மணர்களுக்கு விஸ்வாமித்திரருடைய பூர்வ கதையை முழுசுமாக சொல்கிறார். அவரில் ராஜாவாக இருந்தது, அவர் அப்புறம் வசிஷ்டர்கிட்ட எப்படி போய் கேட்டது, அந்த கதையெல்லாம் அதெல்லாம் சொன்னோம்னா நமக்கு நாழி இருக்காது, எப்படி முடிக்கிறதுன்னு தெரியாது. அப்படி விஸ்வாமித்திரருடைய பூர்வ கதையை சொல்லி பிறகு அரண்மனைக்கு வாருங்கள் என்று அவர்களை எல்லாரும் அழைப்பிதழ் கொடுத்து விட்டு போகின்றார். மறுநாள் மாட மாளிகைகள் நிறைந்த மிதிலா நகரின் வீதிகளை தாண்டி தசரத குமாரர்களுடன் ஜனகராஜன் அரண்மனைக்கு போகின்றார் விஸ்வாமித்திரர். ராமலக்ஷ்மணர்களை அழைத்து கொண்டு அந்த வீதி வழியே போகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு மாடத்திலும் ஒரு சந்திரோதயம் இருந்தது என்று கம்பர் வர்ணிப்பார். அப்படின்னா என்ன, அங்கே மாடத்திலிருந்து பெண்கள் வைத்தகன் வாங்காமல் இவர்களுடைய சொரூப லட்சணங்களை அனுபவித்தார்களாம். அவ்வளவு அழகு சுந்தரர்கள் அல்லவா. அப்படி ஒவ்வொரு மாடந்தோறும் சாளரந்தோறும் சந்திர உதயம் தோன்றியது என்று கம்பர் அனுபவிப்பார். அப்படி ஜனங்கள்லாம் எப்படி பேசிக்கிறாள்னா, தோல் கண்டார் தோலே கண்டார் தொடுகடல் கமலம் மன்னர் தால் கண்டார் தாலே கண்டார் தடக்கை கண்டாரும் மகுதே வால் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் ஊழ்கொண்ட சமயத்து அண்ணான் உருவு கண்டாரை வத்தார். இப்படி ஜனங்கள்லாம் பார்க்குறா இந்த ராஜகுமாரர்களை. பார்க்கும்போது கண்ணு அப்படி அவளுடைய புஜபலத்தை பார்க்கறது, அதுலேருந்து கண்ணு வேற எங்கேயும் போக மாட்டேறது. முகத்தை பார்க்குறா, முகத்துலேருந்து கண்ணு வேற எங்கேயும் போக மாட்டேது. திருவடியை பார்க்குறா, அங்கேருந்து கண்ணு வேற எங்கேயும் போக மாட்டேது. அவ்வளோ சௌந்தர்ய ஸ்வரூபம். இப்படி ஆச்சரியப்பட்டு யார் இவர்கள் என்று எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுகின்றார்கள். கம்பனுடைய வாக்கு இங்கு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும், அதை சொல்கிறேங்க. தயரதன் புதல்வன் என்பார், தாமரை கண்ணன் என்பார், புயல் இவனையே பொருவும் என்பார், மயல் உடைத்து உலகம் என்பார், மானிடன் அல்லன் என்பார், கயல் பொறு கடலுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார், நம்பியை காண நங்கைக்கு 1000 நயனம் வேண்டும்,
கொம்பினை காணும் தோறும் குருசிற்கும் மன்னதே ஆம் தம்பியை காண்மின் என்பார் தவம் உடைத்து உலகம் என்பார் இம்பர் இந்நகரில் தந்த முடிவனை இறைஞ்சும் என்பார். என்கிட்ட இந்த ராமலட்சுமணன் விட்டுட்டு போயிடுங்கன்ட்டு கேட்கிறாளாம் எல்லாரும். இப்படி கம்பர் அற்புதமாக வர்ணிச்சிருப்பார். இப்படி போயின்னு இருக்கா, மாட வீதி வழியாக போயின்னு இருக்கும் பொழுது ஒரு சாளரத்திலிருந்து 2 கயல் மீன்கள் துள்ளி எழுவது போன்று 2 கண்கள் ராமரையே பார்க்கிறது. அந்த கண் ராமர்லேருந்து வெளில போக மாட்டேறது. ராமரும் அப்படி எதேச்சியும் அப்படி திரும்பி பார்க்குறார். பார்த்தது தான். அந்த இடத்துலேருந்து வழியை மறந்துட்டார். விஸ்வாமித்திரர் மறந்துட்டார். லக்ஷ்மணனை மறந்துட்டார். இவர் அவளை பார்க்க, அவள் இவளை பார்க்க, அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் என்று 2 பேரும் பார்த்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அப்படியே அப்பயே இதயத்தில் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் ஒரு பந்தம் ஏற்பட்டு விடுகின்றது என்று சொல்கிறார். எண்ணறு நலத்தினால் இணையல் நின்றுழி கண்ணொடு கண்ணியனை கவ்வி ஒன்றை ஒன்று உண்ணவும் நிலை பெறாது உணர்வும் ஒன்றிட அண்ணலும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கினால் வரிசிலை அண்ணலும் வாட்கண்ணங்கையும் இருவரும் மாறி புக்கு இதயம் எய்தினார். என்ன அழகாக கம்பர் வர்ணிச்சிருக்கார் பாருங்க. ஒரு அழகான ஒரு லவ் சீன் ரொம்ப அற்புதமாக படிக்க ஆனந்தமாக இருக்கிற மாதிரி எழுதி கொடுத்துருக்கார். இமௌ குமாரௌ பத்ரம் தே தேவதுல்ய பராக்கிரமௌ கஜசிம்ஹ கதவீரௌ சார்தூல விஷோமௌ பத்மபத்ர விசாலாக்ஷௌ கட்கதூணி தனுர்தரௌ அஸ்வினா விவரூபேன சமுபஸ்தித யௌவனௌ யத்ருச்சைவ காம் பிராப்தௌ தேவலோகாத் திவாமரௌ கதம் பப்தியாமிக பிராப்தௌ கிமர்த்தம் கசேவாமுனே என்று விஸ்வாமித்திர முனிவரும் அந்த ராஜகுமார்களையும் பார்த்து, இந்த ராஜகுமாரர்களை எங்கள் நாட்டிலேயே விட்டு போய்விடக்கூடாதா? இவர்கள் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்ட அந்த பரந்தாமன் தானோ என்றெல்லாம் அந்த மக்கள் ஆச்சரியப்படுகின்றார்கள். இப்படியெல்லாம் நடந்து பிறகு அரண்மனைக்கு சேர்கின்றார் விஸ்வாமித்திர ராஜகுமாரர்களிடம். அப்பொழுது ஜனகர மகாராஜா அவர்களை வரவேற்று இந்த குழந்தைகளை பற்றி கேட்க, அவரும் அவர்களுடைய குலப்பெருமையை சொல்லி, அவர் நடத்திய வேள்வியைக்காக தசரத மகாராஜனது எப்படி இந்த குழந்தையை வாங்கி வந்தேன் என்ற விவரத்தை சொல்லி, ராமனால் சுபாகு தாடகை ஆகியோர் எவ்வாறு வதைக்கப்பட்டார்கள் என்பதை சொல்லி, மாரீசன் எப்படி விரட்டி அடிக்கப்பட்டான் என்பதை சொல்லி, யாகம் பூர்த்தியான விவரத்தை சொல்லி, வழியில் ராமனுடைய திருப்பாத தூளி பட்டு எப்படி அகல்யை சாப விமோசனம் அடைந்தாள் என்று அனைத்து விவரங்களையும் ஜனகரிடம் சொல்லுகின்றார். ஜனகருக்கு இவனுடைய தேஜோபலத்தை பார்த்த உடனே இவன் நமக்கு ஜாமாதாக மாட்டானா, மாப்பிள்ளையாக மாட்டான்னு ஆசை வருது. இந்த பிரபரங்களை எல்லாம் கேட்ட பிறகு இவன்தான் தனக்கு மாப்பிள்ளையாக வேண்டும் என்று மனசுக்குள்ளே ஒரு உறுதி வருகின்றது. ஆனால் அவன் ஒரு வீரிய சுல்கம் வச்சு, ஐயோ நம்ம வீரிய சுல்கம் வச்சுட்டுமே இந்த குழந்தை அந்த வெள்ளை சிவதனுசை வெடிப்பானோ மாட்டானோன்னு ஒரு ஏக்கமும் வந்து விடுகின்றது என்பார்கள். இப்படி கௌசிக முனியன், அதாவது விஸ்வாமித்திரர் இக்ஷ்வாகு குல பெருமையையும் ராமலக்ஷ்மணர்களுடைய பெருமையையும் எடுத்து சொன்ன பிறகு ஜனக மகாராஜா சீதை தனக்கு எப்படி கிடைத்தால், சிவதனுசு தனக்கு எப்படி கிடைத்தது, அந்த சிவதனுசனுடைய பெருமை என்ன எல்லாவற்றையும் சொல்லி, இந்த சிவதனுசுவை யார் நான் பூட்டி முடிக்கிறார்களோ அவர் உடைக்க சொல்லலை, யார் நான் பூட்டுகிறார்களோ அவர்களுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுப்பேன்ட்டு அப்படி வீரிய சுல்கம்னா வீரப்பரிசாக வைத்திருக்கின்றேன் என்று சொல்லுகின்றார். அப்படியே சொல்லிட்டு எத்தனையோ தேசத்த ராஜகுமாரர்கள் வந்தா இதை கையால் கூட அசைக்க முடியல, போயிட்டா. இந்த ராஜகுமாரனை இந்த சிவதனுசுவை எடுத்து நான் ஏற்று சொல்ல முடியுமான்ட்டு கௌசிக முனிவரிடம் கேட்கின்றார். தேசாம் வரயதாம் கன்யாம் சர்வேஷாம் பிரதிவீக்ஷிதாம் வீரிய சுஸ்கேதி பகவன்ன ததாமி சுதாமகம் யத்யஸ்ய தனுஷோவோ ராமகுர்யாதரோபணம் முனே சுதாமயோ நிஜாம் சீதாம் தத்யாம் தாசரதேரகம் சங்குடு சக்கரம் தரித்த செங்கையச் சிங்கையேறு அல்லனேல் இதனை தீண்டுவான் எங்கூலன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் எச்சலை மங்கைதன் திருமணம் வாழுமால் இந்த சிவதனுசுவை எவன் நான் ஏற்றுகின்றோனோ அவனுக்குத்தான் என்னுடைய மகள் சீதையை நான் திருமணம் செய்து கொள்ளுகின்றேன் என்று சொல்லி, விஸ்வாமித்திர முனிவரே,
உங்களுடைய ராமனை இந்த சிவதனுசுவை வில்லேற்ற நானேற்ற சொல்ல முடியுமா என்று கேட்கின்றார்கள். உடனே சொல்லிவிட்டு அதற்கென்ன அப்படியே ஆகட்டும் ததாஸ்துன்னுட்டார் விஸ்வாமித்திரர். உடனே 60,000 வீரர்கள் போயிட்டு அந்த சிவதனுசு இருந்த பொட்டியை தூக்கின்னு வராளாம். எவ்வளோ பேர்? 60,000 பேர். நான் சொல்லல, வால்மீகி சொல்லியிருக்கார். 60,000 பேர் தூக்கிட்டு வராளாம் அந்த பொட்டியை, அசைக்க முடியாமல். அதுவும் அங்கங்கேயும் வச்சு முடியலேன்னு சிரமப்பரிகாரம் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்து ராஜ்யசபையில் நிறுத்துறா அந்த பொட்டியை. கம்பர் சொல்லுவார், உருவலி யானையை ஒத்த மேனியர், யானையை போன்ற பலம் பொறிந்த மேனியை உடையவர்கள், உருவலி யானையை ஒத்த மேனியர், செரிமயர் கல்லென திரண்ட தோளினர், 60,000 அளவு இல்லாற்றலர், தரிமடுத்து இடை தண்டில் தங்கினர். 60,000 பேர் தூக்க முடியாமல் தூக்கிட்டு வரா அந்த சிவதனுசு இருக்கிற பெட்டியை. விஸ்வாமித்திரர் வாக்கு கொடுத்துட்டார், ராமா இந்த வில்லை நீ வளைக்க வேண்டும் என்று. ஜனக மகாராஜனுக்கு ஜனகனும் வில்லை கொண்டு வந்து சபையிலே வைத்து விட்டான். ஆனால் அண்ணலும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கினால் அந்த க்ஷணத்திலேருந்தே ராமனுடைய மனம் எங்கெங்கோ பறந்துட்டுருக்கு. இங்கே வில்லியா பார்த்தா வில் போன்ற புருவமுடைய ஒரு மங்கை அந்த சாளரத்திலிருந்தே எட்டி பார்க்கலான்ட்டு இவனுடைய கண்கள் அங்கு போகின்றது. வத்ச ராம தனுபஸ்ய எதிராகவம் அப்ரவீத், குழந்தாய் ராமா தனுசை பார். எங்க பார்க்கறது உன் பார்வை? அவங்கெல்லாம் பார்க்காத, தனுசை பார். இந்த தனுசை எடுத்து இதை உடைக்க வேண்டும் என்று சொல்றார்களாம். இப்போ இதுக்கு ஒரு உபகத்தை சொல்லுவா. சீதாதேவி தான் மகாலட்சுமி ஸ்வரூபம், மகாலட்சுமி அம்சம். மகாலட்சுமி ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய அம்சமாக வந்த இந்த ஸ்ரீராமனைத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் ராவணவதம் நடக்கும். அதுதான் சங்கல்பம், புரோட்டோகால் நடந்திருக்கு. இப்போ ஏதாவது ஒரு காரணத்தால 60,000 பேர் தூக்கிட்டு வந்து வைக்கிறா. இந்த சிவதனுசை உடைக்காமல் போயிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு சிவகணங்கள்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் வந்து அந்த தனுசனுடைய ஓரத்தில் உட்காந்துட்டு நம்மளாம் எப்படியா ராமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலான்ட்டு உட்காந்துட்டு வேடிக்கையாக சொல்லுவா. ஆனால் அது உண்மை அல்ல. அப்படி சொன்னோம்னா அது ராமனுடைய தோல் வலிக்கு இழுக்கு. அப்படி பஸ்ய வத்சராமதனு பஸ்ய இதிராகவம் அப்படி வேறெங்கும் சிதறவிடாதே, பஸ்ய தனுசைப்பார் என்று விஸ்வாமித்திரர் நயமாக சொல்லுகின்றார். அப்படியே ஆகட்டும் என்று ஸ்ரீராமன் வில்லின் நடுவிலே அப்படி ஒரு பிடி பிடித்து எடுத்தான், உடைத்தான். கையால் எடுத்தது கண்டனர், இற்றது கேட்டனர் என்று சொல்லுவார் கம்பர். தடுத்து இமையால் இருந்தவர் தாளில் மடுத்ததும் நோக்கார், நான் நுதி வைத்ததும் கடுப்பினில் யாரும் அறிந்திலர், கையால் எடுத்தது கண்டனர், இற்றது கேட்டனர். ராமன் அனாயாசம் அப்படி வில்லை எடுத்தான், நானை பூட்டினா வில்லே உடஞ்சி போச்சு, சிவதனுசு உடஞ்சி போச்சு. தசரத ஜனக மகாராஜனுக்கு சந்தோஷமோ சந்தோஷம். எத்தனையோ ராஜகுமார்கள் அசைக்க கூட முடியாத இந்த சிவதனுசை ரொம்பவும் சாதாரணமாக இவன் உடைத்து எடுக்கத்தான் நான் போட்டத்தான் சொன்னோம், உடைத்தே விட்டானே என்று மகிழ்ந்து உடனே அஹோபாகியம் அஹோபாகியம் விஸ்வாமித்திர முனிவரே, உங்களுடைய சிஷ்யன் இந்த வில்லை உடைத்து விட்டான். நான் சொன்னது போன்று சீதாதேவியை நான் உங்கள் ராஜகுமாரனுக்கு கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுக்கின்றேன் சொல்கிறான். சொன்ன உடனே ராமன் சொல்கிறான், பிரபோ மன்னிக்கணும், க்ஷமிக்கணும். என்னுடைய குருநாதர் விஸ்வாமித்திரர் வில்லை எடுக்க சொன்னார், எடுத்தேன். நான் பூட்ட சொன்னார், பூட்டினேன், உடைத்தேன். அவ்வளவுதான் என்னுடைய வேலை. எனக்கு கல்யாணம்னா நீங்கள் என் தகப்பனார்கிட்ட பேசணும். எப்பேற்பட்ட புத்திரன் இப்படி இருக்காளா? அப்போ குழந்தைகள் அப்படி இருக்கணும். குழந்தைகள், எனக்கு கல்யாணத்தை இங்கு நீங்கள் முடிவு பண்ணாதீர்கள், என்னுடைய தகப்பனார் முடிவு பண்ணட்டு சொல்லிட்டா. யாரு? ராமச்சந்திரமூர்த்தி. இப்படி இந்த வில் முறிந்த சத்தம் அகில லோகத்திற்கும் பெரிய இடி விழுந்தது போல கேட்டுதான். எல்லா ஜனங்களும் என்னாச்சு பூகம்பம் வந்து விட்டதோ என்று பயந்து போனார்களாம். 3 பேர் மட்டும்தான் முழிச்சுட்டு இருக்கா. 1 சீத்தை, 2வது ராமர், 3 விஸ்வாமித்திரர். ஜனகன் கூட கண்ண முடின்ட்டானாம் பயத்தில். அப்படின்ட்டு வர்ணிப்பா பெரியவாள்லாம். இப்படி ராமத்தினுடைய வீரத்தை மெச்சி தசரதனுடைய மகனின் ஒப்பற்ற மனதால் கூட எண்ணி பார்க்க முடியாத இந்த பராக்கிரமத்தை மெச்சி என் மகள் சீதாதேவியை, நான் ஜனகவம்சத்திற்கே பொக்கிஷமாக இருக்கின்ற சீதாதேவியை
நான் கன்னிகாதானம் பண்ணித் தருகின்றேன் என்று விஸ்வாமித்திரரிடம் ஜனகன் சொல்ல, ராமன் என் தந்தை தான் அதை முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல, உடனே உத்தரவு பறக்கிறது. உடனே மந்திரி பிரதானிகள் அழைத்து, உடனே நீங்கள் கோசல நாட்டிற்கு போங்கள், தசரதனிடம் உங்கள் புத்திரர்கள் சௌக்கியமாக இருக்கின்றார்கள், அவர்கள் வீர சுல்கமாக இந்த தனுஷை உடைத்துவிட்டு சீதாதேவியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பதற்கு ஜனகராஜன் சித்தமாக இருக்கின்றான் என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்து வாருங்கள் என்று அனுப்புகின்றான். ஜனகானாம் குலே கீர்த்தி மாஹரிஷ்யதி மே சுதா ரமாசாத்ய ராமம் தசரதாத்மஜம் மம சத்யா பிரதிஜ்ஞா ச வீரிய சுல்கேதி கௌசிகா சீதா பிராணேர் பகூமதா தேயா ராமாய மே சுதா என்று தசரத மகாராஜனுக்கு செய்தி அனுப்பும்படி விஸ்வாமித்திரரிடம் ஜனகராஜா கேட்டுக்கொள்கின்றான். தன்னுடைய மந்திரிகளை எல்லாம் அழைத்து உடனே எவ்வளவு சீக்கிரம் போக முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் தசரத ராஜனை இங்கு அழைத்து வாருங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புகின்றான். செய்தி அறிந்து தசரத மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உடனே வசிஷ்டர், வாமதேவர், ஜாபாலி, காஷ்யபர், மார்க்கண்டேயர், சுதீர்கசு, ரிஷிகாத்யாயனர் போன்ற முனிவர்கள் முன்னே செல்ல தன் பரிவாரங்களுடன் பத்னிகளுடனும் பொன்னும் பொருளும் ரத்னங்களும் வண்டி வண்டியாக எடுத்துக்கொண்டு மிதிலியை வந்து அடைகின்றார் தசரத மகாராஜா. ஜனகராஜா முன்வந்து ஸ்வாகத்தம் சொல்லி மணித்தங்காய் கொடுத்து சகல மரியாதையுடன் தசரதனை வரவேற்று ஸ்வாகத்தம் ஸ்வாகத்தம், உங்கள் வரவு நல்வரவாகுக என்று, நாங்கள் செய்த பாக்கியம் தாங்கள் இன்று வந்திருக்கின்றது எங்கள் அரண்மனைக்கு என்று சொல்லி, பகவானான வசிஷ்டர் வந்தது எங்களுக்கு அகோபாக்கியம், தேவர்கள் சூழ இந்திரன் வந்தது போன்று உங்களோடு உங்களுடைய முனிவர்கள் வந்திருப்பது, பிரகஸ்பதிகள் வந்திருப்பது, அந்தணர்கள் வந்திருப்பது எனக்கு பரம சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்றது என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்துச் செல்கின்றான். உடனே என்னுடைய குழந்தைகளை நான் கன்னிகாதானம் பண்ணி என்னுடைய குழந்தை சீதையை நான் கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்கின்றேன், நீங்கள் பணிகிரகணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் ராமனுக்காக என்று கேட்க, பிரதிகிரகோதா த்ருவாஹ ஸ்ருமேதன்மயா புரா யதா வக்ஷசி தர்மஜ்ஞ தகரிஷ்யாமஹே வயம். நான் என்ன இதில் சொல்கிறதுக்கு இருக்கு, கொடுக்கிறவா கொடுக்கும்படி கொடுத்தா, வாங்கிக்கிறவா நல்லபடியாக வாங்கிக்க போகிறா. ஆகையினால கொடுக்கிறவாலும் நல்ல மனசோட கொடுக்கணும், வாங்கிக்கிறவாலும் நல்ல மனசோட வாங்கணும் ஒரு தத்துவத்தை சொல்கிறார். அது என்ன அர்த்தத்தில் தசரதன் சொன்னார்ன்றது அதை வாசிக்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன புரியும். அப்படி அவர் சொல்ல உடனே என்னுடைய குமாரத்தியை நான் உங்களுடைய குமாரன் ராமபிரானுக்கு விவாகம் பண்ணி வைக்கின்றேன், கன்னிகாதானம் பண்ணி வைக்கின்றேன்னு சொல்கிறார். உடனே வசிஷ்டரும் எல்லாரும் அவ குலகோத்திர பிரவரத்தை சொல்லுகின்றார்கள். அது சொல்லணும்னா அதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகையினால அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். வசிஷ்டர் இஷ்வாகு வம்சத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் ஆரம்பித்து, சூரியனில் ஆரம்பித்து தசரதன் வரையில் இந்த வம்சத்தில் யாரெல்லாம் இருந்தால் என்னென்னலாம் பண்ணான்றது அவருடைய பிரபரம் சொல்கிறான். இவருக்கு சலைச்சவர ஜனகர் அவர் ஆரம்பிச்சிடறார் தன்னுடைய சந்திர வம்சத்தில் யார் தொடங்கி யார் முடிய நான் இருக்கின்றேன் என்று அத்தனை பிரபரத்தையும் சொல்ல, அப்படி 2 பேரும் ஒருத்தருக்கொத்தர் இது தகுந்த குலம், இஷ்வாகு குலமும் விதேக குலமும் மிகவும் பெருமை வாய்ந்தது என்று ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, இவை 2க்கும் இணையாக இந்த லோகத்திலே வேறு குலங்கள் வம்சங்கள் இல்லாததனால் இவர்கள் இணைவது சுகிதமே என்று முடிவு பண்ணுகின்றார்கள். உடனே ராமலக்ஷ்மணருக்கு சீதாவையும் ஊர்மிளையையும் கல்யாணம் பண்ணலான்ட்டு வசிஷ்டரும் விஸ்வாமித்திரரும் ஒரு சேர சொல்லுகின்றார்கள். சீதா அவனுக்கு கிடைத்த பாக்கியம், மண்ணிலிருந்து தோன்றினால் அவன் ஏற்கனவே பொன்னேர் விழும்பொழுது கிடைத்தவள் சீதா பிராட்டி. ஊர்மிளையும் இவன் ஜனகனுடைய மற்றொரு குமாரத்தி. ராமலக்ஷ்மணர்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய 2 பெண்களையும் நான் கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்கின்றேன் என்று சொல்ல, உடனே விஸ்வாமித்திரரும் வசிஷ்டரும் ஒரு சேர ஒரே குரலில், உங்களுடைய சகோதரன் ஒருவர் இருக்கின்றார் அல்வா, குசத்வஜன்ட்டு பேர், யார் ஜனகனுடைய சகோதரன், அவனுக்கு 2 பெண் குழந்தைகள் இருக்கு. அந்த 2 குழந்தைகளும் எங்களுடைய தசரத ராஜகுமாரர்கள் பரதனுக்கும் சத்ருகனுக்கும் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்காம, அதுவும் அகோபாகியம், அப்படியே ஆகட்டும் என்று எல்லோரும் முடிவு பண்ணுகின்றார்கள். இப்படி பல்குனி மாசத்தினுடைய உத்ரா நட்சத்திரத்திலே விவாகம் பண்ணுவதாக 2 குடும்பமும் பேசி முடிவு பண்ணுகின்றார்கள். அதன்படி பரோ தர்ம கிருதோ மஹ்யம் சிஷ்யோஸ்மி பான் யாசனமுக்யானி
ஆசாதாம் முனி புங்கவவுட்டு திருமணநாள் குறிக்கப்பட்டு பங்குனி மாத உத்திர திருநாளில் மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றோத தேவர்களும் ரிஷிகளும் வாழ்த்த மங்கள முரசங்கள் மொழி மழையென ஆர்க்கவும் தாரை தப்பரங்கள் முரளவும் பேரிகை தேவதுந்துபி முழங்கவும் மறையவர் புகழும் நான்மறைகள் கங்குலின் ஒலிக்கவும் பூமாரி பொழிய மந்திர ஜலம் விட்டு மைதிலியின் கைத்தலம் பற்றி விவாகம் நடக்கின்றது. வலம் கொடுத்தீயை வணங்கினர் வந்து புலம் பொறி செய்வன செய் பொருள் முற்றி இளங்கொழி அம்மி மிதித்து எதிர் நின்ற கலங்களில் கற்பின் அருந்ததி கண்டார். நம்ம சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அழகாக சொல்லிட்டார். நம்ம கல்யாணத்தில் என்னென்ன பண்ணுறான்றத கம்பர் எப்படி சொல்லியிருக்கார் பாருங்க. இளங்கொழி அம்மி மிதித்து எதிர் நின்ற கலங்களில் கற்பின் அருந்ததி கண்டார். ஆர்த்தன பேரிகள் ஆர்த்தன சங்கம் ஆர்த்தன நான்மறை ஆர்த்தனர் வானோர் ஆர்த்தன பல்கலை ஆர்த்தன பல்லாண்டு ஆர்த்தன வண்டினம் ஆர்த்தனர் கழித்தனர் ஆடினர் பாடினர் வேர்த்தனர் தடித்தனர் செலிர்த்து மெய்மயிர் ஓர்த்தனர் மன்னனை புகழ்ந்து வாழ்த்தனர். பூமழை புனல் மழை புதுமன் சுண்ணத்தின் தூமழை எனக் கொண்டாடினர். இயம் சீதா மமசுதாம் சகதர்மச்சாரிதவாம் பிரதீட்சைனாம் பத்ரந்தே பாணிம் கிரகணீஷ்பாணினா. இயம் சீதா, இவள் என்னுடைய மகள். இந்த சீதை உங்களுடைய தர்ம காரியங்கள் மேலும் நன்றாக தொடர ஒரு துணையாக இருப்பாள் என்று கைத்தலம் பற்றி காகுத்தனிலே கையிலே வைத்து கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்கின்றான் ஜனக மகாராஜா. இப்படி அதே சமயத்தில் லக்ஷ்மணனுக்கு ஊர்மிளையும் பரதனுக்கு மாண்டவியையும் சத்ருக்னனுக்கு ஸ்ருதகீர்த்தியையும் பாணிகிரகணம் பண்ணி கொடுத்து நீங்கள் எல்லோரும் சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக நல்ல சாரித்திரமும் விரதமும் உடையவர்களாக காகுஸ்தர்களே உங்கள் பத்தினிகளோடு நீண்டாண்டு காலம் பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு என்று நல்ல சாரித்திரோண்டு வாழ வேண்டும் என்று ஆசீர்வாதம் பண்ணி அந்த ராஜகுமாரர்கள் தங்கள் பத்தினிகளுடன் அரசபர்களை வணங்கி ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள். சாஸ்திரப்படி என்னென்ன நியமங்கள் உண்டோ அத்தனையும் அற்புதமாக நிறைவேறி இவர்களுடைய தசரத குமாரர்களுடைய விவாகம் நல்ல விதமாக பூர்த்தியாகின்றது. சீதா கல்யாண வைபோகமே ராமா கல்யாண வைபோகமே பவன ஜதஸ்துதி பாத்திர பாவன சரித்ரா ரவி சோமவர நேத்ர ரமணீய காத்ரா. சீதா கல்யாண வைபோகமே ராமா கல்யாண வைபோகமே. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மயே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். வேத வேதாந்த வேத்யாய மேகஸ்யாமலமூர்த்தியே பும்சாம் மோகனரூபாய புண்ணியஸ்லோகாய மங்களம். விஸ்வாமித்ராந்தரங்காய மிதிலா நகரீபதே பாக்யானாம் பரிபாகாய பவ்யரூபாய மங்களம். पितृभक्ताय सततं प्रारब्ध्रै सगसीतयाः नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं. व्यक्तसागेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वमीनां धीरोदारित्रिणा च जानक्याच्छापपाणासिधारिणे संसेव्याय सता भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्. दण्डकारण्यवासाय कण्डितामरजत्रवे कृतराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं. सादरं सबरी दत्तबलमूलाभिलाषिने सौलभ्य परिपूर्णाय सर्वोत्रिक्ताय मङ्गलं. हनुमत्समवेदाय हरीसाभिष्टदायिने वालिप्रबदनायास्तु महाधीराय मङ्गलं. श्रीमते रघुवीराय सेतुलङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्. आसाध्यनगरीं दिव्याम् अभिक्षिद्धाय सीतयां राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलं. मङ्गलाशासनपरैः मताचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सगृदायास्तु मङ्गलम्. श्रीराम जय जय राम. 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 இதை கேட்டவா
வந்தவாள், கேட்டு அனுபவித்தவாள், கேட்டு மற்றவாளுக்கு சொன்னவாள், சொல்லாதவாள் எல்லாருக்கும் சீதாலக்ஷ்மண வரதசத்ருக்ன அனுமத் சமேத ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மகாபிரபுவினுடைய பரம காருண்யத்தால் சகல சௌபாகியங்களும் சகல வளங்களும் நிறைந்து வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்று எம்பெருமானை பிரார்த்தித்து, இந்த சத்சங்கத்திலே அடியனுக்கும் இந்த ஒரு சிறிய கைங்கரியம் பண்ணுவதற்கு சங்கல்பித்த இந்த ஆலய பட்டாச்சார் சுவாமிக்கு அடியனுடைய கிருதஜதையை சொல்லிக்கொண்டு இந்த அளவிலே பூர்த்தி பண்ணுகின்றேன். இன்னொரு சமயம் வாய்ப்பு இருந்தால் மேலும் ராமாயணத்தை அனுபவிக்கலாம். சர்வோஜனான் சுகினோ பவந்து. Kshetra
அருளப்பாடு ஆரிவத்துடகோபேதீந்திர மகாதேசிகன் அருளப்பாடு அஷ்டபராமசீந்திர மகாதேசிகன் அருளப்பாடு ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசீந்திர மகாதேசிகன் அருளப்பாடு ரங்கநாதீந்திர மகாதேசிகன் அருளப்பாடு வேதாந்த தேசிகேந்திர மகாதேசிகன் திருமருளந்தர் வடிவாம் திருமருளம் நல்லறிவாம் அருமையிலாமை மரபாம் அளப்பரியவடியாரும் திருமருளந்தர் வடிவாம் திருமருளம் நல்லறிவாம் அருமையிலாமை மரபாம் அளப்பரியவடியாரும் ஆர்வெங்கெல்லா அறிவலனவர்க்கம் ஆர்வதன் பயனுமிவை உள்காலும் தமிழ்
திருமணியாய் சிறக்க வந்தோன் வாழிய பரவதியை தந்தருள்வோன் வாழிய வாழியவன் வாழியவன் கொண்டாடி கொண்டிருக்க வேதம் பிரமணனாவாய் பிரமம் கழிவதாகிய பலமாய கலைகளை திக்கண வென்றெடுக்கும் पावान् सिरया देव्या परमव्यो भवास्करा जय जय महावीरा महाधीर तौरेला देवासुर समय समय समुदित निग्रह निर्धारित महात्मा जय वनन विजय वद परिषक्कर सच्चिद दासरदिपाव सिद्धकर कुल कमल दिवाकर श्रीमति राणसागण सदुरत सरत सुधा कुमार भाव कंचुत कारणाकार कुमार केली गोपालिन सौजिदाध्वरा गणाध्वर दुर्य भव्य दिव्यास्त्र बृंदवंतिका जन विमद विमदन सौधन ललिता तरुधर विसिग विताडन विघटित विसरारु सरारु ताडका ताडकेय நடன படு விபுத சரித தரி பகுல பதுகலன நலித பத நலி ஜரக உமுத நிஜ விதிதன ஜதுத பலதனு ருசித பரம முனிவர யுவஜனுத சுதிக சுத கலித விதித நவ விவித கதா மைதிலே நகர சுலோஜன ஓர ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಂಡ ಕಂಡನ ಸೌಖ್ಯ ಭುಜದಂಡ ಕಿರಣ ಮಂಡಲ ಮೋದದ ಸುಂದರಿ ಯಮನ ರುಚಿಲೋಚನ ಹೃದಯ ಸಂಕಾ ಸಂಘ ನೀಲ ಜನಪದಿ ವರುಣ ಜನಕ ವಿಕೃತ ಗುಣ ಸತಕೋಡಿ ಸಲಗುಣ ಕಠಿಣ ಪರಸದರ ಮುನಿವರಕರ ಧೃತ ದುರವನ ನಿಜ ದರಾಧುರ ಕರ್ಷಣ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಪಾರಮೇಷ್ಟ್ಯ ಗಂಧುಗ ಕಟದುರಂತರ ಚಿರ ಹರಿತ ತಂತಿ ತಂತು ತಂತು
पित्रो वचन भावना प्रतिज्ञा विज्ञान युवराज्या निषादराज संस्कृत सुजित सौशील्य सागरा राजदासन परिक्रीडित विचित्र चित्रकूट गिरिकटकतटारम्यावसदा अरण्य शासनीया सुखडित मोदुगाभिषेक निर्पति सर्वलोक योगक्षेमा विसित ऋषि विहित दुरित बल मनन धनय बविभु भुगन सकल परिपदन भयसकित सकल सुरमुनिवद भगुमत मगाग्र समाद्या क्षीणकर बलमदन सुररक्ष दण्डका तपोवन जंगम पारिजाता हरिण साधूला विलुलित बहुबल महकलम निरन्तरं मृग मृगयारम्भ संप्रद सीरा प्रदपुरोता दूषण जलधि दोषण शोषित ऋषिकन घोषित विजय घोषणा विविक्त रक्षस सहस्रनलवन विलोचन महावत्सलः नमाय साहसा मारीच माया मृगतत्म परिकर्मित निर्भर दर्भास्करणा अल्पित विकृत भाव गंपादि विवन्दिता प्रपंचन दनय बाहुल बाहित रंजित हृदया दृढगणित कैलास कोटि विकट धुंज विकंकाल गूढ़ शूर विक्षेप दक्षि दक्षिणेन पादांकुष्ठ दरसरण विवत्स भवृदास दासया गिरिधरणि विवरा युग विपुल विहरण चतुर कपिल कुलपति कृतय विशाल शिलादल धारण धारुण श्रीमुखा अहित सहोदर रक्ष परिग्रह विसंवादि विविध सचिव विस्कंभन समय समुच्छम्बित सर्वेश्वर भावा कुंभकर्ण कुलगिरी विदनंबोलि भूधनी रंगंगमत्रा अभिचरण कुदहव परिचरण विघटन सर्वस परिपद अपरिमित कपिल जलदित लगरि खलगल रवि कुपित मग भजित विकिदन गृहजन साक्षिखर प्रसाद्वंत्वयुक्ता परिद्वंद पौरुषा ऋषभक समधिको कपोरन दसमुग मुग दशक निपदन पुनरुदय दर गलित जनित जर दर लहरि नयन नयन नलिन वड रुचि कचित कदल निबदित सरगरु दुसुम कुजित पुरपित गतपता जगत दिग्गपुज बल वर बल दस लवण लवण दशक लवण जनित गगन पर्वत रचनित रयुपति बल विलवण वचन समय विषय निगम दिगिर निगिर मुकुड़ मुख बुद्धिवर परिमणित अधिगत सदमग कृतमग पितृपति निर्वृति वरुण पवन जनद गिरि समुख सुरपति नुदि बाण स्वयं समय विघटित सुघटित सुखकृतय सखधर्मण तरीका निष्पन्न कृत्या पुष्पगदपसगति गोष्पति कृतककलार्णवा प्रतिज्ञार्णवदन कृतन शमन परद मनोरथ संहित सिंहासनाधिरूढा स्वामिन् आशव सिंह पाडक गिरि कटक लडक पाद पीड निकट तट
ಪರಿಲುಟಿತ ನಿಖಲನು ರೂಪತಿ ಕಿರೀಟ ಕೋಡಿ ವಿವಿಧ ಮಣಿಗಣ ಕಿರೀಟ ನಿಗರಿ ನೀರಾಜಿತ